Dear students, welcome to Fundamentals of Marketing class. In the previous class, we have discussed the evolution of concept of marketing, right? So we'll discuss the recent development in marketing at the end of the first unit. In today's session, we'll discuss the marketing functions or functions of marketing. Okay. So functions of marketing can be classified under three different headings. Okay. So first one, functions of exchange. Second one, functions of physical supply. Third one, facilitating functions. Okay. So under each category, there are different functions of marketing. Let us discuss the first one, the functions of exchange. Under functions of exchange, there are two functions. One is buying and assembling. Second one is selling. Under functions of physical supply, there are two functions of marketing. One is storage and warehousing. Another one is transportation. And third category is facilitating functions. Under that, there are four functions. One is financing. Second one is risk taking. Third one is standardization and grading. And fourth one is market function. Okay. So let us discuss one by one. So mainly there are three categories under which the functions of marketing can be classified. Functions of exchange, functions of physical supply, facilitating function. First, under first heading, under the function of exchange, first function is buying and assembling. Okay. So buying is the basic or the fundamental function, right? The basic function anta kuda heltave. It refers to purchasing for resale or for use in manufacturing. Okay, buy ಮಾಡುದು ಅಂದ್ರೆ buy ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Either for resale ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ use in manufacturing. Okay, so buy ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what they look into? They look into the quality, price, how much to buy, from whom to buy, when to buy, and at what price it should be bought. Okay, so buy ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಹೌ ಮಚ್ ಎಷ್ಟು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೂಮ್ ಯಾರಿಂದ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಯಾವ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 60% of the cost of the final product is due to the materials that are purchased. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 60% ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ 50ರಿಂದ 60% ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದರ ಕಾಸ್ಟೇ 50ರಿಂದ 60% ಇದೆ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಏನು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಮಾಡುದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬೈಯಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಬೈಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ರೈಟ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ at the right time, at the right place, in right quantity and in the right quality. Okay, so right quality of materials and buy ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ important. Okay, so next comes the assembling. Raw materials buy ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನೆಸೆಸರಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೋಟಾರ್ ಬೈಕ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು, ಸಪರೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ವೀಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಬೈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ assembles the raw materials as well as component parts to get the finished goods done. ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಜೋಡಣೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್
exchange is selling. Of course, marketing performs the selling function also, and this is the only function which yields or which results in revenue. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, when it is sold to the prospective buyers. ಸೊ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಟು ಬೈಯರ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ it aims at earning the profit. Selling function profit earn ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ when compared to other functions, and it helps in increasing the sales. ಅಂದ್ರೆ it locates the prospective buyers. Okay, the prospective buyers ಅನ್ನು ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, it sells the goods to such buyers by making advertisement or promotional activities, sales promotional activities ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಸಿಗೋದು ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಫರ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ ದೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನೆಗೋಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏಮ್ಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬೇರೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ important function of exchange as well as function of marketing. Okay, next function of physical supply is storage and warehousing. Alva, now produce ಮಾಡಿರುವಂತ goods ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, we have to store it, right? The time ಯಾಕೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, the time of the production and the time of consumption may not be the same. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟೈಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದೇ ಡು, ದೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ adjustment in demand and supply, and it helps in creating time utility. Okay, ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ವೇರ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಟೀರಿಯೋರೇಷನ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಸರ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಫರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಟ್ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡ್ ಅಟ್ ಅ ಚೀಪರ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಚೀಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು when the demand comes. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಈಸ್ ಸೀಸನಲ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸೀಸನಲ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಸನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗೂಡ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ತನಕ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಪ್ರೈಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದಾಗ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. when the price increases or when you expect change in price, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಗೇನ್ ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ, ಬಹಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
based on the nature of the product. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಟೋರೇಜಸ್ ಇದೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಇದೆ, ವೇರ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್, ಬಾಂಡೆಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಥವಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟೆಡ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ good. Okay, store ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? When the demand comes, it is offered to the market place. Okay, so again this is also one of the function of marketing. Next function is transportation and communication, we can say. Okay, so when you store the products, it has to be supplied. When the demand arises, it has to be supplied or delivered to the ultimate consumers. So this transportation includes, or it begins from the right from procuring the raw materials till selling the finished product. Okay, raw materials annu buy ಮಾಡಿ ultimate finished product annu ultimate customers ಗೆ reach ಮಾಡೋ ತನಕ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. raw material ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಟನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾತ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಟು ರೀಚ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಯಾರು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಗೇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಿವರ್, ಕ್ಯಾನಲ್ಸ್, ಓವರ್ಸೀಸ್. ಏರ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಟು ರೀಚ್ ದ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ultimate finished product from the producer to the consumer. So ಅಲ್ಲಿ roadways ಅಲ್ಲಿ through road transportation goods and reach ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಶಿಪ್ ವಾಟರ್ ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಏರ್ವೇಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಯಾಕೆ? ಟು ಕ್ಯಾರಿ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ performed by marketing concept. ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಏನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಲಾದಿನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಪ್. ಅಲಾದಿನ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ಹಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ to be invested on fixed assets, like ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್, ಫರ್ನಿಚರ್, equipment, etc. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಡೈಲಿ ಮಂತ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಟು ಮೀಟ್ ದ ಕಾಮನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕಾಮನ್ ಮಂತ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೇಜಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಂತ್ಲಿ ಅದು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯುಟಿಲಿಟೀಸ್ ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಲೀಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಅಥವಾ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್. ಇದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಓನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ಓನರ್ಸ್ ನ ಓನ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 0% ಫೈನಾನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಟು ಬೈ his or her requirement without taking money in his pocket. ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬೊನಾನ್ಸಾ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೋರ್ಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಆರ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್ ಟು ರೇಸ್ finance. So financing function kuda performed by who? The marketing. Okay. Next one is risk taking. Okay. So risk yen takolbeku. Risk taking yake risk barutte. Okay. So when there will be risk, there will be risk when there is change or fluctuation in the price or fluctuation in the ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಸರ್ಟೆನ್ ಅನ್ಫೋರ್ಸೀನ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ವಿಚ್ ಮೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಆ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫರ್ಮ್. ಅಂದ್ರೆ risk is an uncertainty or possibility of loss. Possibility of loss ಆಗ್ಬೋದು, ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆ ರಿಸ್ಕ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಾಗ್ಬೇಕು, we should be prepared well to handle the risk. ಅಂದ್ರೆ due to changes in the market conditions there may be risk, due to natural calamities there may be risk, natural causes there may be risk, due to transportation there may be risk alwa. So there are different types of risk. ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸ್ಕ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸ್ಕ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಪಾಲಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವರ್ಸನ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಲಾನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟೇನಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ಗೆ ಅವರ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವೆಯ್ಟ್, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು, ಕಲರ್ ಏನು, ಶೇಪ್ ಏನು, ರೈಟ್? ನೀವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತರ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಅದರ ಹಿಂಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ISI, ISO, ಅಗ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ನವರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ABCDEF ಈ ತರ ಗ್ರೇಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವೆಯ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ನೆಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಕಲರ್ ಯಾವುದು, ಶೇಪ್ ಯಾವುದು, ಅಥವಾ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಂದಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಾ, ಅದರ ವೆಯ್ಟ್
ಏನು, ಸೈಜ್ ಏನು, ಕಲರ್ ಇದೆ, ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಶೇಪ್, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದಾರ. ಸೊ ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ಸರ್ಟಿನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕಂಪನಿಯವರು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸರ್ಟಿನ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ISI ISO ಅವರಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೈಟ್, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, next function of marketing is market information. Marketing also performs the function of market information. And it provides right facts and figures to reduce the risk. Right? Marketing andre like entering into markets without proper information is like betting on horses anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾರ್ಸ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡ್ ಹಾರ್ಸ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದು ವಿದೌಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕುದುರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದ್ಮೇಲೆ ಬೆಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಏನಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ marketing information is very important even for the marketers as well as businessmen as well as to the customers and to the competitors. ಬರೀ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟಿಟರ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ helps in studying the heartbeat of the market. Okay, market research ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? To know the heartbeat. ಹಾರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೌ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀಡ್ಸ್, ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಟ್, ಸೊ ಇವನ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೈಟ್, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗೂಡ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಗೆ ಸಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟಾಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಕಂಪನಿದು ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೀಟರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ವೀಕ್ನೆಸ್, ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇಟಾ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್, they have to enter into the market to offer the product or service. Okay, so these were the functions of marketing. So ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. though some of the function may not generate any revenue or income, but each of the function carries the equal weightage. Okay, so today we have discussed the functions of marketing. I hope you have understood this concept. We'll meet in the next class with the next concept, one more concept. Thank you for your patience listening.